10th plus 2 ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் CBSE பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு IIT நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், காவேட்டிப்பட்டி, நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. See question number 6.7. Now we are calculating the value of G in the following two cases. Case number 1, if a mango of mass of kg falls from a tree from a height of 15 meter, what is the acceleration due to gravity when it begins to fall? So of kg mass of the mango is falling from a tree from a height of 15 meter, what will be the acceleration due to gravity? So the suitable formula for the case 1, G dash is equal to Z into 1 minus 2h divided by RE. So this is the formula for the acceleration due to gravity at the altitude. So likewise, here the G dash is nothing but acceleration due to gravity when it begins to fall. G is the acceleration due to gravity and h is the height of the body, or E is the radius of the earth's surface. So among these values, except the h, the remaining two terms are constant at all. So the value of G is 9.8 and within the bracket 1 minus 2 into the height is 15 meter divided by the radius of the earth is 6400 kilometer. 6,400 kilometer. So the kilometer is converting into meter, 6400 into 10 to the power of 3. So while simplifying the second term, 2 into 15 divided by 6,400 into 10 power 3. So it becomes 0.469 into 10 to the power of minus 5. While expanding or while neglecting the powers, it becomes 0.00000469. So இதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா approximately it is equal to 1 அப்படின்னு நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம். எப்போ 1 minus some values. அப்போ இந்த something value அப்படின்றது very very least value. So just neglect it, within the bracket become as 1 only. So 1 into 9.8 become 9.8. So 9.8 is the acceleration due to gravity. So the G dash is numerically equal to G. அது half kg mass of a mango 15 meter height இருந்து falling ஆகும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய acceleration due to gravity அப்படின்றது G dashும் G ஓட வேல்யூவும் நியூமரிக்கலாக ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். And case number 2, a satellite orbiting the earth in a circular orbit of radius 1600 kilometer. So இந்த 1600 kilometer அப்படின்ற ரேடியஸில் ஒரு சேட்டலைட் வந்து ஆர்பிட்டிங்கில் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. அது எங்கே அப்படின்னா above the surface of the earth அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். But what is the acceleration experienced by the satellite due to earth gravitational force? அப்போ எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி என்ன அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே சேம் ஃபார்முலா தான் Z dash is equal to G into 1 minus 2h by RE. So instead of h we have to replace 1600 kilometer. While expanding 1600 into 10 to the power of 3. So divide by 6400 into 10 power 3. While cancelling the second term, it becomes as 2 by 4. Power cancel ஆயிரும் இல்லையா 10 power 3. So the 2 0 getting cancelled. 116 is 16
4 16s are 64. So the second term will be 1 minus 2 by 4. இப்போ 2 by 4 cancel பண்ணோம் அப்படின்னா 1 by 2, 1 minus 1 by 2 become as 1 by 2 only. 1 by 2 into g become g by 2. அப்போ acceleration due to gravity 1600 kilometer radiusல நமக்கு வந்து ஒரு satellite வந்து revolve ஆகும் பொழுது இந்த acceleration due to gravityல half of its value இருக்கு. That means g dash is equal to g by 2 அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So இந்த numerical problems அப்படின்றது it is related with the concept of the altitude அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Next we are going to see about the variation of g with latitude. So in the before classes we completed the variation of g with the altitude and the depth. Now we have to deal with the latitude concept. So latitude அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கு? Look here, when an object is on the surface of the earth, it experiences a centripetal force. First we have to discuss about the diagrammatic representation. So இந்த diagramல பாருங்க, இந்த circular path அப்படின்றது தான் நம்ம nature of the earth அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். அப்போ இந்த nature of the earth அப்படின்றது ஸோ இந்த இடத்துல E அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணியிருக்கிறோம். அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் அப்படின்றது கேபிட்டல் லெட்டர் ஆர். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆக்சிஸில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அலாங் த இசட் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸில் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில் ரொட்டேட் ஆகுது. ஒமேகான்னு சொல்லக்கூடிய ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில் நமக்கு ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லேட்டிடியூடுடைய வேல்யூ வந்து ஜியில் எந்த மாதிரியான வேரியேஷனை நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த எர்த் அப்படின்றது ஆர்ன்ற ரேடியஸில் இருக்குது. ஸோ இந்த ரேடியஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எர்த் சர்ஃபேஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம். த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ரிவால்விங் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த். அப்போ ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் அப்படின்னு சொன்னால் அது எந்த பொசிஷனில் இருந்தாலும் சரி இட் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எ நெசசரி சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். அப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா எந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இந்த பி அப்படின்ற பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய பிளேஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம். அப்போ ஹியர் த ஆப்ஜெக்ட் பி இஸ் பிளேஸ்ட் அட் ஹியர், வாட் வில் ஹேப்பன்? இட் ஏபிள் டு ரொட்டேட்டிங் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த். அப்போ ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தில் அது என்னவாயிட்டே இருக்கும்? ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தில் நமக்கு ரொட்டேட் ஆகும் பொழுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பின்ற பாயிண்டில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹியர் த லாம்டா இஸ் தி லேட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஆக்சுவலி ஆங்கிள் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஆங்கிள் மேக்கிங் தான் இங்கே லாம்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அப்போ லாம்டான்றது ஆங்கிள் மேக்கிங்காக நம்ம இங்கே டினோட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ பி பாயிண்ட்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும்? ஸோ இட் ஆல்வேஸ் ப்ரொவைடிங் தி necessary centrifugal force. Centrifugal force is nothing but away from the earth surface அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இதை எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், வெளியில் போகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, இதுதான் எஃப்சி. எஃப்சி அப்படின்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்க்கான வேல்யூஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். எப்போ இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா. அப்போ ஒமேகான்னு சொல்லக்கூடிய ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும் பொழுது அப்போ இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏ நெசசரி சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த ஆரிஜின்ற பாயிண்ட்டை மிட் பாயிண்ட்டுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு நமக்கு சர்க்குலர் பாத்து மேக் ஆகுது. அப்போ இந்த சர்க்குலர் பாத்தோடைய ரேடியஸ் என்னன்னு கேட்டால் அதுவும் கேபிட்டல் ஆர்ன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறோம். அப்போ இதனால் கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது கியூ பாயிண்டில் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அப்போ பிக்யூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாத்தில் நமக்கு எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படி கால்குலேட் பண்ணும்போது ஜென்ரலாக சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம்? F is equal to mv square by r. அப்போ v அப்படின்றது இங்கே யார்? லீனியர் வெலாசிட்டி. The linear velocity is nothing but radius into angular velocity. That means v equal to r omega அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். அப்போ எஃபோட வேல்யூ mv ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் வி இஸ் நத்திங் பட் ஆர் ஒமேகா. அப்போ வாட் அபவுட் வி ஸ்கொயர்? while ஸ்கொயரிங் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர். அப்போ எழுதும்போது எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் பை ஆர்னு கிடைக்கும். ஒரு ஆருக்கு ஒரு ஆர் கேன்சல் ஆனால்
எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர்னு கிடச்சிரும். அதனால தான் எஃப்சியோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறோம், எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கிறோம். அப்போ எஃப்சி ஈக்குவல் டு எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர். அப்போ எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் தி சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் when an object is on the surface of the earth. அப்போ ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தில் இருக்கும் பொழுது நம்ம கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து எஃப்சி. அப்போ எஃப்சிஎஃப் அப்படின்றத நம்ம எப்படி சொல்லியிருக்கோம், சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர். அப்போ ஆர் டேஷ்ன்றது இங்கே நம்ம எப்படி எடுக்கிறது, அப்போ ஆர் டேஷ் அப்படின்ற வேல்யூ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் we have to consider the பித்தாகரஸ் தியரம். அப்போ பித்தாகரஸ் தியரமில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பித்தாகரஸ் தியரம் சொல்லும் பொழுது இப்போ அவங்களுடைய ரேடியஸோட வேல்யூ நம்ம எப்படி பித்தாகரஸ் தியரம்னால என்ன சொல்லுவோம், ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் adjacent side by hypotenuse அப்படின்னு சொல்லுவோம். யார் யார், adjacent side by hypotenuse. அப்போ adjacent side by hypotenuse அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரேடியஸ்க்கு பேர் கேபிட்டல் ஆர். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல ஆர் டேஷ் அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணிக்கங்க, இங்கே ஆர்னே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், இது ஆர் டேஷ் அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணுங்க. அப்போ இதுதான் நமக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இதுதான் என்னவா, ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். அப்போ இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆர் டேஷோட வேல்யூ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது. அப்போ ஆர் டேஷ் இஸ் த அட்ஜசன்ட் சைட், ஆர் டேஷ் இஸ் தி அட்ஜசன்ட் சைட். அப்போ ஆர் டேஷ் அட்ஜசன்ட் சைட்னா இந்த பிஓ அப்படின்றது தான் நமக்கு ஹைபாட்னிஸ். அப்போ அட்ஜசன்ட் இஸ் ஆர் டேஷ், ஹைபாட்னிஸ் இஸ் ஆர். அப்போ அட்ஜசன்ட் பை ஹைபாட்னிஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் காஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜசன்ட் சைட் பை ஹைபாட்னிஸ். அப்போ ஆர் டேஷ் பை ஆர் ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா. இங்கே தீட்டா கிடையாது, இங்கே லேமடா இருக்குது. அப்போ காஸ் லேமடா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் பை ஆர். From this equation we want r dash only. So just rearrange r dash is equal to r cos lambda. அப்போ r dash ஓட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிடலாம், r cos lambda அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Here lambda is nothing but latitude அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ லேம்டாவோட வேல்யூ தான் நம்ம இந்த இடத்துல latitude அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ r dash ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, r dash equal to r cos lambda. Lambda is nothing but latitude of the earth அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு ஆக்சலரேஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது. ஸோ த ஆக்சலரேஷன் A is equal to ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் டேஷ் காஸ் லேம்டா. ஸோ ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் டேஷ் காஸ் லேம்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அப்போ A at PQ, அப்போ PQ அப்படின்ற பாயிண்டில் எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறோம்னா மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் தான் ஃபோர்ஸ். அப்போ எம் இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. அப்போ இந்த ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் டேஷுக்கு பேர் தான் ஆக்சலரேஷன் சொல்கிறோம். பட் இந்த இடத்துல ஆர் டேஷோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு இருக்கு, ஆர் காஸ் லேம்டா. அப்போ A is equal to ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் டேஷ் காஸ் லேம்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம். அப்போ ஆர் டேஷோட வேல்யூ என்ன, ஆர் காஸ் லேம்டா. ஆல்ரெடி ஒரு காஸ் லேம்டா அங்கேயே இருக்குது. அப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் காஸ் ஸ்கொயர் லேம்டா. அப்போ திஸ் இஸ் த ஆக்சலரேஷன் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் PQ. அப்போ அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் PQவில் நமக்கு கிடைச்ச ஆக்சலரேஷனோட வேல்யூவில் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் லேம்டா அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அப்போ ஃபைனலி வி கன்க்ளூட் தட் த கான்செப்ட் த ஆக்சலரேஷன் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் PQ இஸ் நியூமரிக்கலி ஈக்குவல் டு தி ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் காஸ் ஸ்கொயர் லேம்டா. இப்போ ஏவோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். இப்போ இதிலிருந்து ஜி டேஷோட வேல்யூ எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். இப்போ ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு G minus A. அப்போ A is the acceleration of the body, G is the acceleration due to the gravity. அப்போ G dash is equal to G minus A. The A is replaced by omega square or cos square lambda. இப்போ omega square or cos square lambdaன்றது Aவுக்கு பதிலாக நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்.
அப்போ இதுதான் வந்து ஃபைனல் கன்க்ளூஷன். இப்போ ஜி டேஸ் அப்படின்ற வேல்யூவை ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் காஸ் ஸ்கொயர் லேம்டான்னு எழுதலாம். இப்போ இந்த கேஸில் நம்ம ஈக்குவட்டாருக்கும் போல்ஸ்க்கும் கிராவிட்டியோட வேல்யூ நமக்கு என்னவா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அட் த ஈக்குவேட்டார் அப்படின்னு சொல்லும் போது த ஆங்கிள் ஆர் லேட்டிடியூட் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அப்போ அந்த டேர்மில் லேம்டா எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு போயிட்டு 0வை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இப்போ 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலி காஸ் ஸ்கொயர் லேம்டான் இருக்கு. காஸ் 0வோட வேல்யூ 1 இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஒன்லி. அப்போ ஜி டேஸ் பிகம் as ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். இது வந்து ஈக்குவட்டாருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ. அடுத்து போல்ஸுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன அப்படின்னா லேம்டா ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. அப்போ போல்ஸ் அப்படின்றது 90. இப்போ காஸ் 90யோட வேல்யூ 0 into anything 0. ஸோ the second term totally skipped. அப்போ ஜி டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி. ஸோ அப்போ ஈக்குவட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் ஜி டேஸோட வேல்யூ ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர். போல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஜி டேஸ் ஈக்குவல் டு ஜி. ஸோ இதுதான் நம்ம வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித்து லேட்டிடியூட் அப்படின்ற கான்செப்டில் படிக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எஸ்கேப் ஸ்பீடு. அப்போ எஸ்கேப் ஸ்பீட் அப்படின்றது நம்ம இங்கே எப்படி அசியூம் பண்ணுறது? அப்போ எஸ்கேப் ஸ்பீட் அப்படின்றது we have to consider an object. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம். அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம த்ரோன் பண்ணுறன்னு கூட வச்சுக்குவோம். ஸோ அப்போ த்ரோன் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் திரும்ப வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ ஸ்பீடில் அது வந்து த்ரோன் ஆயிருந்தது, எவ்வளோ ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு திரும்ப வராமல் இருக்கும். ஸோ வி ஆர் எஸ்கேப்பிங் ஃப்ரம் த இனிஷியல் பொசிஷன். அப்போ அந்த இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகி வெளில போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் போனால் எஸ்கேப் ஆகலாம். அதுக்கு பேர் தான் எஸ்கேப் ஸ்பீடு. அப்போ மினிமம் ஸ்பீட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது. எஸ்கேப் ஸ்பீடை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? மினிமம் எனர்ஜி, மினிமம் ஸ்பீடுன்னு கூட சொல்லலாம். அப்போ ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் த ஸ்பீட் இஸ் நெசசரி டு எஸ்கேப்பிங் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தப்பி செல்றதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடு தேவையோ அதுக்கு பேர் தான் எஸ்கேப் ஸ்பீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எடுத்துக்கணும்னா let us consider an object of mass capital M on the surface of the earth. அப்போ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தில் எம் மாஸ் ஆஃப் த பாடி நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது அவங்களோட வேல்யூ நமக்கு என்னவா இருக்குது? சரி, when it thrown up with an initial velocity when it thrown up with an initial speed vi. அப்போ எஸ்கேப் ஸ்பீட் அப்படின்றது நமக்கு என்னவா இருக்குது? ஒரு vi அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இனிஷியல் ஸ்பீடில் எஸ்கேப் ஆகிருக்கு. இப்போ த்ரோன் பண்ணுறோம், தூக்கி எறிகிறோம். இப்போ வாட் அபவுட் த இனிஷியல் டோட்டல் எனர்ஜி? அப்போ இனிஷியலாக இருக்கக்கூடிய டோட்டல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்? ஆக்சுவலி எஸ்கேப்பிங் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால இனிஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 mvi ஸ்கொயர் மைனஸ் gmme/re. ஆக்சுவலாக இனிஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? இட் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்மேஷன். அப்போ 1/2 mvi ஸ்கொயர் மைனஸ் gmme/re. இந்த இடத்துல me அப்படின்றது யாரு? மாஸ் ஆஃப் த எர்த். me is the mass of the earth, re is the radius of the earth, minus gmme/re is nothing but potential energy of the mass. அப்போ we have to take the difference of kinetic energy to the potential energy. We can calculate the total energy. Actually, the combination of the potential energy and the kinetic energy is nothing but total energy. Total energy என்ன சொல்லுவோம்? potential energy plus kinetic energy. அப்போ potential energy அப்படின்றது gmme/re. kinetic energy அப்படின்றது 1/2 mv ஸ்கொயர். ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? ஆக்சுவலி இந்த potential energy அப்படின்றது நெகட்டிவ் நேச்சராக இருக்கிறதுனால we have to taking difference here. அப்போ it approaches the infinity value. So suppose we have traveled from one place to another place, it approaching the infinity value, the epsilon at a distance of infinity equal to 0. Therefore the kinetic energy will be 0. அப்போ epsilon வந்துட்டு நமக்கு infinity distance ரீச் பண்ணுது அப்படின்னா அவங்களோட வேல்யூ 0வாக இருக்குது. அப்போ கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து டோட்டலாக வேனிஷ் ஆகிடும்.
அப்போ kinetic energy will be 0. அப்போ what about the final energy? The final total energy will become 0. அப்போ ஃபைனல் எனர்ஜியே நமக்கு என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா ஜீரோவாக மாறிடும். ஸோ அக்கார்டிங் டு த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி, இனிஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு த ஃபைனல் எனர்ஜி. அப்போ இனிஷியல் எனர்ஜியும் ஃபைனல் எனர்ஜியும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இனிஷியல் எனர்ஜி இஸ் 1/2 mvi ஸ்கொயர் மைனஸ் gmme/re ஈக்குவல் டு 0. Because the final energy is 0 only. So while simplifying the term, the negative term will become the positive in the right hand side. So 1/2 mvi square equal to gmm/r. ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல நம்ம இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த இடத்துல தேவைப்படக்கூடிய எஸ்கேப் வெலாசிட்டின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அந்த எஸ்கேப் வெலாசிட்டியோடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக ஃபார் அவர் சேக் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் வி ஆர் கன்சிடரிங் vi is numerically equal to ve. Initial velocity becomes escape velocity. அப்போ எந்த இடத்துல vi கொடுத்துருக்கோமோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ve ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 1/2 mve ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு gmm/r. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எம்மும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எம்மும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ve ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2gm/reன்னு கிடைக்கும். அப்போ எஸ்கேப் வெலாசிட்டியோட வேல்யூன்னு கேட்டால் ve ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2gm/r. இது வந்து மாஸ் ஆஃப் த எர்த், ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்னு சொல்லிடலாம். me is the mass of the earth, re is the radius of the earth. So here g is equal to, already நமக்கு தெரியும் acceleration due to gravity, g is equal to gm/r square அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ gm/r ஸ்கொயர்னு எடுத்தோம்னா நமக்கு gm/r ஓட வேல்யூ, சப்போஸ் இதை எப்படி பிரிக்கலாம், gm/r into rன்னு பிரிக்கலாம். அப்போ gm/rக்கு பதிலாக நம்ம யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்னா g into r ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். அப்போ ve ஸ்கொயரோட வேல்யூ நம்ம எப்படி எழுதலாம், 2 small g into capital R. Here the small g is the acceleration due to gravity, capital G is the universal gravitational constant. அப்போ finally we conclude ve square equal to 2gre. While taking the square root on both sides, ve is equal to root of 2gr. ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஆர் எஸ்கேப் ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலா. இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஜிக்கு வந்து 9.8, ஆருக்கு வந்து 6400 கிலோமீட்டர் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 2 into 9.8 into 6400 இட் பிகம் as 11.2 கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட். அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு 11.2 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா we able to escaping from the surface of the earth.